नमः। श्रीमाता श्री महारानी श्रीमत्सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुंड संभूता देवकार्य समुद्यता उज्जद्भानु सहस्राभा चतुर्बाहु समन्विता रागस्वरूप पाशाच क्रोधाकारा सुसोज्ज्वला मनोरूपेक्षु गोदंडा पंचतन्मात्र सायिका निजारण प्रभापूरा मज्जद ब्रह्मांड मंडला चंपकाशोक पुन्नागा सौगंधिकल सत्कचा उर्विंद मणिश्रेणी कनत्कोटीर मंडिता अष्टमी चंद्र विभ्राजा दलित स्थल शोभिता मुखचंद्र कलाकाभा मृगनाभिविशेषिका वदन स्मर मांगल्य गृहतोरण चिल्लिका वक्त्रलक्ष्मी परिवाह चलन्मीनाभलोचना नवचंपक पुष्पाभा नासादंड विराजिता ताराकांति तिरस्कारी नासाभरण भासुरा कदंब मंजरी क्लुप्त कर्णपूर मनोहरा ताटंक युगलीभूता तपनोदुपमंडला पद्मराग शिलादर्शा परिभाविक बुभु नवविध्रुव बिंबश्री नकारी रचन छदा सल्लाप माधुर्या विनिर्भिचद कच्छपि मंदस्पित प्रभापूरा मज्जत्कामेय मानसा अनाकलित सादृश्या शुभक स्त्री विराजिता कामेश बद्ध मांगल्या सूत्र शोभित कंधरा कनकांगद केयूरा कमनीय भुजान्विता रत्नग्रैवेय चिंता कलोल मुक्ता फलान्विता कामेश्वर प्रेम रत्र मणि प्रतिपणस्थनीं नाभ्यालवाल रोमाळी लता फल कुचद्वये लक्ष्य रोम लताधारा तसमुन्नेय मध्यमा स्तनभार दळन्मध्या पट्टबन्धवळित्रया अरुणारुण कौसुम्भा वस्त्र भास्वत्कटितटे रत्र किङ्कणिकारम्या रसनाधाम भूषिता कामेश ज्ञात सौभाग्या मार्धवोरुद्वयान्विता माणिक्य मकुटाकारा जानुद्वय विराजिता इंद्रगोप परिक्षिप्ता स्मरतोर्ण भजंगिका घोड़गुल्भा कूर्म पृष्ठा जयष्टु प्रपदान्विता नकदेधिति संजन्ना नमज्जन तमो गुणा पदद्वय प्रभाजाला पराकृत सरोरुहा सिंजान मणिमंजीरा मंडित श्रीपदांबुजा मराळे मंदगमना महालावण्य सेवदिः सर्वारुणा नवज्जांगे सर्वाभरण भूषिता शिवकामेश्वरांकस्था शिवा स्वाधीन वल्लभा सुमेरु शृंग मध्यस्था श्रीमन्नगर नायका चिंतामणि गृहांतस्था पंचब्रह्मासनस्थिता महापद्माटवी संस्था कदंब वनवासिनी सुधासागर मध्यस्था कामाक्षी कामदायिनी देवर्षि गणसंघाता स्तूयमानात्मवैभवा भंडासुरवधोद्युक्ता सिक्तिसेना समन्विता संपत्करी समारूढ़ा सिंधुर व्रज सेविता अश्वारूढ़ाधिष्ठिता स्वकोटि कोटिभिरावृता चक्रराजरधारूढ़ा सर्वायुध परिष्कृता गेय चक्ररधारूढ़ा मंत्रिणी परिसेविता किरचक्ररधारूढ़ा दंडनाथ पुरस्कृता ज्वाला मालिनी काक्षिप्ता वह्निपाकार मज्जगा दंड सैन्य वधोद्युक्ता सिक्त्रिविक्रम हर्षिता नित्या पराक्रमाटोप निरीक्षण समुत्सुका भंडपुत्र वधोद्युक्ता बाल विक्रम नंदिता मंत्रिण्यंबा विरजित विषंग वधदोषिता विशुक्र प्राणहरणा वाराहि वीर्य नंदिता कामेश्वर मुखालोका कल्पित श्री गणेश्वरा महागणेश निर्भिन्ना विघ्नयंत्र प्रहर्षिता भंडा सुरेंद्र निर्मुक्ता शस्त्र प्रच्छस्त वर्षिणी करांगुलि नखोत्पन्ना नारायण दशाकृतिः महापाशुपतस्ताग्निदग्ना सुरदैनिका कामेश्वरास्त्र निर्दग्धा सभंडा सुरशून्यका
ब्रह्मोपेन्द्र महेन्द्रादि देव संस्तुत वैभव हरनेत्राग्नि संदिग्धा काम संजीवनौषधि श्रीमद्भावकोटैक स्वरूप मुख पंकजं कंठादः कटिपर्यन्ता मध्यकोट स्वरूपिणी शक्तिकोटैकतापन्ना कक्षदो भगधारिणी मंत्रात्मिका मूलकोटत्रय कळेबरा कुलाकृतकैरसिका कुलसंकेतपालिनी कुलांगना कुलांतस्था कौलिनी कुलयोगिनी अकुला समयांतस्था समयाचार तत्परा मूलाधारैक निलया ब्रह्मग्रंथि विभेदिनी मणिपुरान्तरुधिता विष्णुग्रंथि विभेदिनी आज्ञाचङ्कातराळस्था रुद्रग्रंथि विभेदिनी सहस्राराम्बुजारूढा सुधासाराभिवर्षिणी तटिल्लिता समरुचि षट्चक्रोपरि संस्थिता महाशक्तिकुण्डलिनी विसतन्तु तनीयसी भवानी भावनागम्या भवारण्यकुठारिका भद्रप्रिया भद्रमूर्ति भक्तसौभाग्यदायिनी भक्तिप्रिया भक्तिगम्या भक्तिवस्या भयापहा शाम्भवी शारदाराध्या सर्वाणि शर्मदायिनी शाङ्करी श्रीकरी साध्वी शरच्चन्द्रनिभानना शातोदरी शान्तिमती निराधारा निरञ्जना निर्लेपा निर्मला नित्या निराकारा निराकुला निर्गुणा निष्कला शान्ता निष्कामा निरुप्लवा नित्यमुक्ता निर्विकारा निष्प्रपञ्चा निराश्रया नित्यशुद्धा नित्यबुद्धा निरवज्या निरन्तरा निष्कारणा निष्कलंका निरूपाधिर्निरीश्वरा निरागारागमधनी निर्मदा मदनासिनी निश्चिन्ता निरहंकारा निर्मोहा मोहनासिनी निर्ममा ममता हंत्री निष्पापा पापनासिनी निष्क्रोधा क्रोधशमनी निर्लोभा लोभनासिनी निस्संशया संशयघ्नी निर्भवा भवनासिनी निर्विकल्पा निराबाधा निर्भेदा भेदनासिनी निर्शासा मृत्युमधनी निष्क्रिया निष्परिग्रह निस्तुला नीलचिकुरा निरपाया निरच्यया दुर्लभा दुर्गमा दुर्गा दुःखहन्त्री सुखप्रदा दुष्टदूरा दुराचारा समनी दोषवर्णिता सर्वज्ञा सान्द्रकरुणा समनाधिकवर्णिता सर्वशक्तिमयी सर्वमंगला सद्गतिप्रदा सर्वेश्वरी सर्वमयी सर्वमन्त्रस्वरूपिणी सर्वयंत्रात्मिका सर्वतंत्ररूपा मनोन्मनी महेश्वरी महादेवी महालक्ष्मीर्मृडप्रिया महारूपा महापूजा महापातकनाशिनी महामाया महासत्वा महाशक्तिर्महारतिः महाभोगा महेश्वर्या महावीर्या महाबला महाशुद्धिर्महासिद्धिर्महायोगेश्वरेश्वरी महातंत्रा महामंत्रा महायंत्रा महासना महायागा क्रमाराध्या महाभैरव पूजिता महेश्वरा महाकल्पा महातांडव साक्षिणी महाकामेश महिषी महात्रिपुर सुंदरी चतुष्टष्ठ्युपाचाराढ्या चतुष्टष्टि कलामयी महाचतुष्टष्टि कोटि योगिनी गणसेविता मनुविद्या चंद्र विद्या चंद्रमंडल मध्यगा चारु रूपा चारुहासा चारु चंद्र कलाधरा चाराचर जगन्नाथा चक्रराजनिकेतना पार्वती पद्मनयना पद्मराग समप्रभा पंचप्रेतासनासीना पंच ब्रह्म स्वरूपिणी चिन्मयी परमानंदा विज्ञान घन रूपिणी
ध्यानधातृध्येयरूप धर्मविवर्णिता विश्वरूपजागरणे स्वपन्ति सहितसात्मिका सुप्ता प्राज्ञात्मिका तुर्या सर्वावस्था विवर्जिता सृष्टिकर्त्री ब्रह्मरूपा गोत्री गोविन्दरूपिणी संहारिणी रुद्ररूपा तिरोधानकरीश्वरी सदाशिवानुग्रहदा पञ्चकृच्छपरायणा भानुमण्डलमध्यस्था भैरवी भगमालिनी पद्मासना भगवती पद्मनाभसहोदरी उन्मेष निमिषोत्पन्ना विपन्न भुवनावलिः सहस्रशीर्षवदना सहस्राक्षि सहस्रपात् ब्रह्मकीटजनने वर्णाश्रमविधायने निजाज्ञारूपनिगमा पुण्यफलप्रदा श्रुतिसीमन्तसिन्धूरी कृतपादाब्जधूलिका सकलागमसन्दोहा सुक्तिसम्पुटमौक्तिका पुरुषार्थप्रदा पूर्णा भोगिनी भुवनेश्वरी अंबिकानाधिनिधना हरिब्रह्मेन्द्रसेविता नारायणी नादरूपा नापरूपविवर्जिता ह्रीङ्कारी हीम्रतिवृज्या हेयोपाधेयवर्जिता राजराजार्जिता राज्ञी रम्या राजीवलोचना रञ्जनी रमणीरस्या रणित्किङ्कणिमेखला रमा राकेन्दुवदना रतिरूपा रतिप्रिया रक्षाक्षरी राक्षसग्नि रमा रमणलम्पटा काम्या कामकलारूपा कदम्बकुसुमप्रिया कल्याणी जगती कंदा करुणारससागरा कलावती कलालापा कांता कादंबरी प्रिया वरदा वामनयना वारुणी मदविह्वला वेस्वादिका वेद विद्या विंध्याचल निवासिनी विधात्री वेद जननी विष्णुमाया विलासिनी क्षेत्र स्वरूपा क्षेत्रेसी क्षेत्र क्षेत्रज्ञपालिनी क्षय वृद्धि विनुर्मुक्ता क्षेत्रपाल समर्चिता विजया विमला वंजा वंदारु जनवत्सला वाग्वादिनी वामकेशी वह्निमण्डलवासिनी भक्तिमत्कल्पलतिका पशुपाश विमोचनी संहृता शेषपाषण्डा सदाचार प्रवर्तिका तापत्रयाग्निसन्तप्ता समाह्लादन चन्द्रिका तरुणी तापसाराध्या तनुमध्या तमोपः क्षितिस्तपदलक्ष्यार्धा छिदेकरसरूपिणी स्वात्मानन्दलवीभूता ब्रह्मध्यानन्दसन्तति परा प्रत्यक्षति रूपा पश्यन्ति परदेवता मध्यमा वैखरी रूपा भक्तमानसहंसिका कामेश्वर प्राणनाडे कृतज्ञ काम पूजिता शृंगार रस संपूर्ण जया जालंधर स्थिता ओढ्यान पीठ निलया बिंदु मंडल वासिनी रहो योग क्रमाराध्या रहस्तर्पण तर्पिता सज्ज प्रसादिनी विश्व साक्षिणी साक्षिवर्जिता षडंग देवता युक्ता षड्गुण्य परिपूरिता नित्यक्लिन्ना निरुपमा नित्याषोड प्रभावती प्रभारूपा प्रसिद्धा परमेश्वरी मूल प्रकृतिरव्यक्ता व्यक्ता व्यक्त स्वरूपिणी व्यापिनी विविधाकारा विद्या विद्या स्वरूपिणी महाकामेशनयना कुमुदाह्लाद कौमुदी भक्तहार्ततमो भेदा भानुमद्भानु संतति
శివదూతి శివారాధ్య శివమూర్తి శివంకరి శివప్రియా శివపరా శిష్టేష్టా శిష్ట పూజిత అప్రమేయ స్వప్రకాశ మనోవాచామగోచర చిచ్చక్తిశ్చేతనా రూప జడశక్తిర్జడాత్మిక గాయత్రీ వ్యాహృతి సంధ్యా ద్విజబృంద నిషేవిత తత్వాసనా తత్వమయీ పంచకోశాంతరస్థిత నిస్సీమ మహిమా నిత్యయౌవన మదశాలిని మదఘూర్ణిత రక్తాక్షి మధుపాటల గండభూ చందనద్రవ దిగ్ధాంగి చాంపేయ కుసుమ ప్రియ కుశలా కోమలాకార కురుకుళ్ళా కుళేశ్వరి కులా కుండాలయా కౌలా మార్గతత్పర సేవిత కుమార గణనాథాంబ తుష్టి పుష్టిర్మతిర్ధృతి శాంతి స్వస్తిమతి కాంతి నందిని విఘ్ననాశిని తేజోవతి త్రినయన లోలాక్షి కామరూపిణి మాలిని హంసిని మాతా మలయాచలవాసిని సుముఖి నళిని సుభ్రు శోభనా సురనాయక కాలకంఠి కాంతిమతి క్షోభిని సూక్ష్మరూపిణి వజ్రేశ్వరి వామదేవి వయోవస్థా వివర్జిత సిద్ధేశ్వరి సిద్ధ విద్యా సిద్ధమాతా యశస్విని విశుద్ధి చక్ర నిలయ రక్తవర్ణా త్రిలోచన ఖట్వాంగాది ప్రహరణ వదనైక సమన్విత పాయసాన ప్రియా త్వక్తా పశులోక భయంకరి అమృతాది మహాశక్తి సంవృతాఢాకినీశ్వరి అనాహతాబ్జ నిలయ శ్యామా భావవదనద్వయ వంశోజ్వలా క్షమాలాది ధరా రుద్ర సంస్థిత కాళరాత్ర్యాది శక్త్యౌధ శక్తౌధన ప్రియ మహావీరేంద్ర వరద రాకిణ్యాంబా స్వరూపిణి మణిపూరార్చ నిలయ వదనత్రయ సంయుత వజ్రాదికాయోపేత ఢామర్యాదిభిరావృత రక్తవర్ణ మాంసనిష్ట గుడాన్న ప్రీతమానస సమస్త భక్త సుఖదా లాకిన్యాంబా స్వరూపిణి స్వాదిష్టానాంబు జగత చతుర్వక్త్ర మనోహర స్థూలాధ్యాయుధ సంపన్న పీతవర్ణాతి గర్విత మేధోనిష్ట మధుప్రీత బంధిన్యాది సమన్విత దధ్యాన్నాసక్త హృదయ కాకిని రూపధారిణి మూలాధారాంబుజారూఢ పంచవక్త్రాది సంస్థిత అంకుశాది ప్రహరణ వరదాది నిషేవిత ముగ్గౌదునాసక్త చిత్త సాకిన్యాంబా స్వరూపిణి ఆజ్ఞా చక్రాబ్జ నిలయ శుక్లవర్ణా షడానన మజ్జా సంస్థా హంసవతి ముఖ్య శక్తి సమన్విత హరిద్రాన్నైక రసిక హాకిని రూపధారిణి సహస్రదళ పద్మస్థా సర్వవర్ణోపశోభిత సర్వాయుధరా శుక్లా సంస్థిత సర్వతోముఖి సర్వౌధునా ప్రీత చిత్త యాకిన్యాంబా స్వరూపిణి సదా మతిర్మేధా శృతి స్మృతిరనుత్తమ పుణ్యకీర్తి పుణ్యలభ్య పుణ్యశ్రవణ కీర్తన పులోమజార్చిత బంధమోచని బర్భరాలక విమర్శరూపిణి విద్యా వేదాది జగత్ప్రసూః సర్వవ్యాధి ప్రశమని సర్వమృత్యు నివారిణి అగ్రగణ్యా చించరూప కలికల్మషనాశిని కాత్యాయని కాలహంత్రి కమలాక్ష నిషేవిత తాంబూల పూరిత ముఖి దాడిమి కుసుమ ప్రభ మృగాక్షి మోహిని మృగ్యా మృడాని మిత్రరూపిణి నిత్యతృప్త భక్తి నిధి నియంత్రి నిఖిలేశ్వరి మైత్ర్యాదివాసనాలాభ్య మహాప్రళయ సాక్షిణి పరాశక్తి పరానిష్ట ప్రజ్ఞాన ఘనరూపిణి మాధీపానాల సమత్త మాతృకా వర్ణరూపిణి మహాకైలాస నిలయ మృణాల మృదోర్లత మహనీయ దయామూర్తి మహాసామ్రాజ్యశాలిని ఆత్మవిద్యా మహావిద్యా శ్రీ విద్యా కామసేవిత శ్రీ షోడసాక్షరి విద్యా త్రికూట కామకోటిక కటాక్ష కింకరీ భూత కమలా కోటి సేవిత శిరస్థిత చంద్రనిభ పాలస్తేంద్రధనుప్రభ హృదయస్థార విప్రఖ్యా త్రికోణాంతర దీపిక దాక్షాయణి దైత్యహంత్రి దక్ష యజ్ఞ వినాశిని ధరాందోళిత దీర్ఘాక్షి దరహాసోజ్వలన్ముఖి గురుమూర్తి గుణనిధి గోమాత గోజన్మ భూః దేవేశీ దండ నీతిస్థా దహరాకాశ రూపిణి ప్రతిపన్ముఖ్య రాకాంత తిథి మండల పూజిత కళాత్మిక కళానాద కావ్యాలాప వినోదిని సచామర రమావాణి సవ్య దక్షిణ సేవిత ఆదిశక్తి రమేయాత్మ పరమా పావనాకృతి అనేక కోటి బ్రహ్మాండ జననీ దివ్య విగ్రహ క్లీంకారీ కేవల గుహ్య కైవల్య పదదాయిని
త్రిపురా త్రిజగన్వంద్య త్రిమూర్తి శిరసేశ్వరి త్రయక్షరీ దివ్య గంధాఢ్య సింధూర తిలకాంచిత ఉమా శైలేంద్ర తనయా గౌరీ గంధర్వ సేవిత విశ్వగర్భ స్వర్ణగర్భ వరదా వాగధీశ్వరి జ్ఞానగమ్య పరిచ్ఛేద్య జ్ఞానదా జ్ఞాన విగ్రహ సర్వ వేదాంత సంవేద్య సత్యానంద స్వరూపిణి లోపాముద్రార్చిత లీలా క్లుప్త బ్రహ్మాండ మండల అదృశ్యాదృశ్య రహిత విజ్ఞాత్రి వేద్యవర్జిత యోగిని యోగదా యోగ్య యోగానంద యుగంధర ఇచ్ఛాశక్తి జ్ఞానశక్తి క్రియాశక్తి స్వరూపిణి సర్వాధార సుప్రతిష్ఠ సదసద్రూపధారిణి అష్టమూర్తి రజాజైత్రి లోకయాత్రా విధాయిని ఏకాకిని భూమరూప నిర్ద్వైత ద్వైతవర్జిత అన్నదా వసుధా వృద్ధ బ్రహ్మాత్మైక్య స్వరూపిణి బృహతి బ్రాహ్మణి బ్రాహ్మి బ్రహ్మానంద బలిప్రియ భాషారూప బృహస్సేన భావా భావ వివర్జిత సుఖారాజ్య శుభకరి శోభనా సులభాగతి రాజరాజేశ్వరి రాజ్యదాయని రాజ్యవల్లభ రాజ్యకృపా రాజపీఠ నివేశిత రాజ్యలక్ష్మి కోసనాథ చతురంగబలేశ్వరి సామ్రాజ్యదాయని సత్య సంధా సాగర మేఖల దీక్షితాదైత్య సమనే సర్వలోకవశంకరి సర్వార్ధదాత్రి సావిత్రి సచ్చిదానంద రూపిణి దేశకాల పరిచ్ఛిన్న సర్వగా సర్వమోహిని సరస్వతి శాస్త్రమయీ గుహ్యాంబా గుహ్య రూపిణి సర్వోపాధి వినిర్ముక్త సదా శివపతివ్రత సంప్రదాయేశ్వరి సాధ్వి గురుమండల రూపిణి కులోత్తీర్ణ భగారాజ్య మాయా మధుమతీమహి గణాంబాహుయ్యకారాజ్య కోమలాంగి గురుప్రియ స్వతంత్ర సర్వతంత్రేసి దక్షిణామూర్తి రూపిణి సనకాది సమారాధ్య శివజ్ఞాన ప్రదాయని చిత్కలానంద కలికా ప్రేమ రూపా ప్రియంకరి నామపారాయణ ప్రీత నంది విద్యానటేశ్వరి విద్యాజిత గష్టాన ముక్తిదా ముక్తి రూపిణి లాస్య ప్రియా లైకరి లబ్జారంభాది వందిత బహుదా వసుధా వృష్టి పాపారణ్యదవానల దౌర్భాగ్యతోల వాతోల జిరాధ్వాంతర విప్రభ భాగ్యాబ్ధి చంద్రికా భక్త చిత్తకేకి ఘనా ఘన రోగ పర్వత దంభోళి మృత్యుదారు కుఠారిక మహేశ్వరి మహాకాళి మహాగ్రాస మహాసన అపర్ణా చండికా చండా ముండాసుర నిషోదిని క్షరక్షరాత్మిక సర్వా లోకేశీ విశ్వదారిణి త్రివర్గదాత్రి సుభగా త్ర్యంబకా త్రిగుణాత్మక స్వర్గాపవర్గదా శుద్ధ జపా పుష్ప నిభాకృతి ఓజోవతి జ్యుతిధరా యజ్ఞ రూపా ప్రియవ్రత దురారాధ్య దురాధర్ష పాటలీ కుసుమ ప్రియ महती मेरु निलया मंदार कुसुम प्रिया वीराराध्या विराट रूपा विरजा विश्वतोमुखी प्रत्यक रूपा पराकाशा प्राणदा प्राण रूपिणी मार्तांड भैरवाराध्या मंत्रिणी यस्सराज्यदु त्रिपुरेशी जयसेना निस्त्रय गुम्या परापरा सत्य ज्ञानानंद रूपा सामरस्य परायणा कपर्दिनी कलामाला कामधुक्काम रूपिणी कलानिधि काव्य कला रस ज्ञान रस सेवधि पुष्टा पुरातना पूज्या पुष्करा पुष्करेक्षिणा परज्योति परंधामा परमाणु परात्परा पासहस्ता पासहंत्री परयंत्र विभेदिनी मूर्ता मूर्ता नित्यतृप्ता मुनि मानसहंसिका सत्यव्रता सत्यरूपा सर्वांतर्यामिनी सती ब्रह्माणि ब्रह्मजननी बहुरूपा बुधार्चिता प्रसवित्री प्रचंडाज्ञा प्रतिष्ठा प्रकटाकृति प्राणेश्वरी प्राणदात्री पंचाशत्पीठ रूपिणी विशृंखला विभक्तस्था वीरमाता वियत्प्रसु मुकुंदा मुक्ति निलया मूल विग्रह रूपिणी भावज्ञा भवरोगग्नि भवचक्र प्रवर्तिनी छंदसारा शास्त्रसारा मंत्रसारा तलोदरी उदार कीर्ति रुद्धामा वैभवा वर्ण रूपिणी जन्म मृत्यु जरा तप्ता जन विश्रांतिदायिनी सर्वोपनिषदुत्कृष्टा सांख्याति పూజకి డబ్బులు కట్టిన వాళ్ళు శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి ఆలయం దగ్గరికి రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నారు. పూజకి అదేగే శ్రీ జ్యోతిరెడ్డి ధనలక్ష్మి అనుషారెడ్డి గారు, ప్రసాదరావు గారు, పద్మావతి, రాఘవ తేజ, రమ్య, ఈశ్వర తేజ, లక్ష్మి, దివ్యాంశి, అలాగే ఆదినారాయణ రెడ్డి, వీణాదేవి, హర్షంత రెడ్డి, లక్ష్మీ చంద్రశేఖర వర్మ, వరలక్ష్మీదేవి, వెంకటేశ్వర్లు, లక్ష్మీ హన్విత, పళని, శ్రీలాస్య వీరందరూ కూడా సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి ఆలయానికి దగ్గరగా రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నారు. పూజకు డబ్బులు కట్టిన వాళ్ళందరూ కూడా సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి ఆలయం దగ్గరికి వేంచేయవలసిందిగా కోరుకుంటున్నారు. పూజకు డబ్బులు కట్టిన వాళ్ళందరూ కూడా శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి ఆలయం దగ్గరికి వేంచేయవలసిందిగా కోరుకుంటున్నారు. జై శ్రీమన్నారాయణ.
వీరగోష్ఠి ప్రియ వీర నైష్కర్మ్యానాద రూపిణి విజ్ఞాన కలన కళ్యా విదగ్ధ బైందవాసన తత్వాదికా తత్వమయీ తత్వమర్థస్వరూపిణి సామగాన ప్రియా సౌమ్య సదా శివ కుటుంబిని సవ్యాపసవ్య మార్గస్థ సర్వాపద్వి నివారిణి స్వస్థా స్వభావ మధురా ధీరా ధీర సమర్చిత చైతన్యార్ఘ్య సమారాధ్య చైతన్య కుసుమ ప్రియ సదోదిత సదా తుష్ట తరుణాదిత్య పాటల దక్షిణ దక్షిణ రాజ్య ధరస్వేర ముఖాంబుజ కౌలుని కేవలానర్ఘ కైవల్య ఫలదాయిని స్తోత్ర ప్రియా శ్రుతిమతి శ్రుతి సంస్కృత వైభవ మనస్విని మానవతి మహేసి మంగళాకృతి విశ్వమాతా జగద్ధాత్రి విశాలాక్షి విరాగిణి ప్రగల్భ పరమోదార పరామోదా మనోమయి వ్యోమకేశి విమానస్థ వజ్రిణి వామకేశ్వరి పంచయజ్ఞ ప్రియా పంచ ప్రేతమంతాతిశాయిని పంచమి పంచభూతేసి పంచసంఖ్యోపచారిణి శాశ్వతి శాశ్వతైశ్వర్య శర్మదా శంభుమోహిని ధరాధర సుసాధన్య ధర్మిణి ధర్మవర్తిని లోకాతీత గుణాతీత సర్వాతీత సమాత్మిక బంధోక కుసుమ ప్రఖ్యా బాలా లీలా వినోదిని సుమంగళి సుఖకరి సువేషాఢ్య సువాసిని సువాసన్యర్చన ప్రీత శోభనా శుద్ధ మానస బిందు తర్పణ సంతుష్ట పూర్వజా త్రిపురాంగిక రసముద్రా సమారాధ్య త్రిపురా శ్రీవశంకరి జ్ఞానముద్రా జ్ఞానగమ్య జ్ఞానజ్ఞేయ స్వరూపిణి యోని ముద్రా త్రిఖండేసి త్రికోణ త్రిగుణాంబిక కనఘాద్భుత చారిత్ర వాంఛితార్థ ప్రదాయిని అభ్యాసాతిశయజ్ఞాత షడద్వాతీత రూపిణి అవ్యాజ కరుణామూర్తి రజ్ఞానధ్వాంత దీపిక ఆబాల గోప విదిత సర్వానుల్లంఘ్య శాసన శ్రీచక్రరాజ నిలయ శ్రీమత్ త్రిపుర సుందరి ఆబాల గోప విదిత సర్వానుల్లంఘ్య శాసన శ్రీచక్రరాజ నిలయ శ్రీమత్ త్రిపుర సుందరి శ్రీబాల గోప విదిత సర్వానుల్లంఘ్య శాసన శ్రీచక్రరాజ నిలయ శ్రీమత్ త్రిపుర సుందరి శ్రీ శివా శివశక్త్యైక రూపిణి లలితాంబిక ఏవం శ్రీ లలితా దేవ్యా నామ్నాం సహస్రకం జగుః ఇది శ్రీ బ్రహ్మాండ పురాణే ఉత్తరఖండే హయగ్రీవాగస్త్య సంవాదే శ్రీ లలితా రహస్య నామ సహస్రనామ స్తోత్ర కథనం నామ ద్వితీయోధ్యాయః. రహస్యానాం రహస్యం చ లలితా ప్రీతిదాయకం అనేన సదృశం స్తోత్రం న భూతం న భవిష్యతి సర్వరోగ ప్రశమనం సర్వసంపత్ ప్రవర్ధనం సర్వాపమృత్యు శమనం కాల మృత్యు నివారణం సర్వజ్వరార్తి శమనం దీర్ఘాయుష్య ప్రదాయకం పుత్ర ప్రథమ పుత్రాణాం పురుషార్థ ప్రదాయకం ఇదం విశేషా శ్రీదేవ్యా స్తోత్రం ప్రీతి విధాయకం జపే నిత్య ప్రయత్నేన లలితో ప్రాసితత్పరః ప్రాతః స్నాత్వా విధానేన సంధ్యా కర్మ సమాప్య పూజా గృహం తతో గత్వా చక్రరాజం సమర్చయేత్ విద్యాం జపేత్ సహస్రం వా త్రిశతం శతమేవ వా రహస్యనామ సహస్రం ఇదం పశ్చాత్ పఠేన్నరః జన్మ మధ్యే స కృచ్ఛాపి ఏయత్ పఠితే సుధి తస్య పుణ్యఫలం వక్ష్యే శృణుత్వం కుంభ సంభవ గంగాది సర్వతీర్థేషు యస్నాయాత్ కోటి జన్మసు కోటిలింగ ప్రతిష్ఠా చ యక్కుర్యాదామ్యముక్తకే కురుక్షేత్రే యో దద్యాత్ కోటివారం రవిగ్రహే కోటిం సువర్ణాభరణాం శ్రోత్రియేషు ద్విజన్మసు యక్కోటిం హయ మేధానాం మహరద్గాంగరోదసి ఆచారాత్ కోపకూటూర్యే నిర్జోలే మరుభూతలే దుర్భిక్షేక్షయ ప్రతిదినం కోటి బ్రాహ్మణ భోజనం శ్రద్ధయా పరయా కుర్యాత్ సహస్రం పరివత్సరాన్ తత్పుణ్యం కోటి గణితం భవేత్ పుణ్యమనుత్తమం రహస్యానాం సహస్రే నామ్నాప్యేకచ్చ కీర్తనాత్ రహస్యనామ సహస్రే నామైకమపి యః పఠేత్ తస్య పాపాని నశ్యంతి మహాంత్యపి న సంశయః నిత్యకర్మానుష్ఠానా నిషిద్ధకరణానపి యత్పాపం జాయతే పుంసం తత్సర్వం నశ్యతి ధ్రువం బహునాత్ర కిముక్తేన శృణుత్వం కుంభ సంభవ అత్రైతనాం నోయాసక్తి పాతకానాం నివర్తనే తన్నివర్చమహంకర్తో నాలం లోకం చతుర్దశ యస్వక్వానామ సహస్రం పాపాని మహానపిస్సతి సహసీతని విర్చజ్యం హిమశైలం నిషేవితే భక్తో యకీర్తయే నిత్యం నామం సహస్రకం తస్మై లలితాదేవి ప్రీతాభీష్టం ప్రయచ్చతి అకీర్తయన్నిధిం కోత్రం కథం భక్తిపరిష్వో నిత్యం సంకీర్తనాసక్త కీర్తయేత్ పుణ్యవాసరే సంక్రాంతే విషవశ్చైవ స్వజన్మత్రితే దినే నవమ్యావ చతుర్దాశ్యాం శతాయాం శుక్రవాసయే కీర్తయేన్నామ సహస్రం పౌర్ణమాస్యాం విశేషతః
పౌర్ణమాస్యాం చంద్రబింబే ధ్యాత్వే శ్రీ లలితాంబకం పంచోపచారై సంపూజ్య పఠేన్నామసహస్రకం సర్వరోగా ప్రణశ్యంతి దీర్ఘాయుష్యంచ విదసి ఆయుష్టానయామయ ప్రయోగం కల్పచోదితః జరార్తిశిర సంస్పృష్టా పఠేన్నామసహస్రకం తక్షణాన్ప్రత్యభ్యాంతి శిరస్తోదజ్వరోపి చ సర్వవ్యాధిని వృత్తాజ్యం సృష్ట్వా భయేచ్చపదిదం తస్మాద్భరణాచ్చే నశ్యంతి వ్యాధియక్షణాత్ జలం సంరక్ష్య కుంభస్థో నామం సాహస్రదేమునే అవిషేంజత్గ్రహసత్ర నశ్యంతి దక్షిణాత్సనాత్ సుధాసాగర మజ్జత్తం ధ్యాత్వా శ్రీలలితాంబకం యప్పఠేన్నామ సహస్రం విషం తస్య నశ్యతి వంధ్యానాం పుత్రలాభాయ నామం సహస్రమతిదం నవనీతం ప్రదాజ్యాతో పుత్రలోభో భవేద్ధ్రువం దేవ్యాపాసేన సంబద్ధ మకృష్టామంకుశేన చ ధ్యాత్వాభీష్టం శ్రీంరాత్రో జపేన్నామ సహస్రకం ఆయాతు సమీపానాం సాయజ్యంబత ప్రప్ర రాజర్షాం సహస్రే రాజాధ్వానదివగ్ముఖ త్రిరాత్రం యప్పడే శ్రీజీ జేవి జానతప్ర నరాజపరమావశ్యే తురంగం వామదంగజం ఆరోహ్యంతే నికటం దాసాత్ ప్రణపరిష్యతి తస్మై రాజం చ కౌసజ్యం దద్మాచ్యేనవ సంగతః రహస్యనామ సహస్రం యకీర్తితి నిత్రసః తన్ముఖాలోకమాత్రేణ ముఖ్యే లోకత్రయం మునే యస్త్విదం నామ సహస్రం సకృద్భక్తవర్తమాన్ తస్యేశ్రతవర్తేషాం నిహంతాంతరభేశ్వరః యోవాభిచారం కురుతే నామం సహస్రపాటకే నివర్తితత్కృతామహన్యాం వైతత్రం ప్రత్యంగరా స్వయం ఏక్రూరదృష్టా వీక్షాంతే నామం సహస్రపాటకం తానందాస్కృతే క్షిప్రం స్వయం మార్తాండభైరవः ధనం యోహరతే చోరైర్నామం సహస్రం జపిత్మః యత్ర కృతం వాపి క్షేత్రపాలో నిహంతితం విద్యాసుకృతేవాదం యో విద్వాన్నామ జాపిన తస్య వాక్స్తంభనం సజ్జా కరోతి నకులేశ్వరి యో రాజా కురుతే వైరం నామం సహస్రజాపిన చతురంగబలం తస్యా దండనీ సంహరే స్వయం యప్పాటైర్నామ సంసం షణ్మాసం భక్తి సంయుతః లక్ష్మీశ్చాంచల్యరహిత సదా తిష్టతి తద్గృహే మాసమేకం ప్రదినం త్రివారం యప్పఠేన్నరః భారతీ తస్య జీవాగ్రే రంగే నృత్యతి నిత్యసః యస్వేకవారం పఠితి పక్షమాత్రేవతీంద్రియః మూహ్యంతి కామవశగా మృగాక్షచ్చ వీక్షణాత్ యప్పాఠాన్నామ సహస్రం జన్మ మధ్యే సకృన్నరః తదృష్టిగోచరాత్ సర్వే ముచ్యంతే సర్వకల్పషే యో వేత్తినాం సహస్రం సత్వే దేయం జన్మనే అన్నం వస్త్రం ధనం ధాన్యం నాణ్యే భస్తు కదాచన శ్రీమంత్రం రాజు యో వేత్తి శ్రీచక్రం సమర్పతి యకీర్తేతి నామానాం సతత్తాత్ప్రం విదుర్ముదో తస్మై దేయం ప్రయత్నేన సేదేవి ప్రీతిముచ్యత నకీర్తేతి నామాని మంత్రరాజం న వేత్తి యః పశుతుల్యం స విజ్ఞేయ తస్మై తద్దన్యర్థకం పరీక్ష విద్యా విశేషేభ్యో దజ్జాచీక్షణేత్ శ్రీమంతరాజా సదృశ్య యథా మంత్రో న విద్యతే దేవతాలలితాతుల్యా యథో నాస్తి ఘటోద్భవ రహస్యనామ సహస్రా తుల్యా నాస్తి తదాదవ లిఖితేత్వే పునక్తేస్తు నామ సహస్రమత్వం సమర్చయేత్ భక్త్యా తుష్యతి సుందర బహునాత్రాకం నేక్తేన శృణ్త్వం కుంభ సంభవ నానేన సాదృశం స్తోత్రం సర్వతంత్రేషు దుష్యతే తస్మాదుపాసకో నిత్యం కీర్త్యదేదాది మాత్రాత్ 50 నామ సహస్రం శ్రీచక్రం యోర్పదేశ్వదేద్ పద్మైర్వాతుల శ్రీపుష్పై కల్హారై కదంబజై చంపకేర్జాతే సుమై కర్రహారై కరవీరకై ఉత్పల్యం పరివాక్తృత్యై కుంద కేసరపాటకై అన్యై సుగంధి కుసుమై కేతకీ మాధవీముఖై తస్య పుణ్యఫలం వక్తు న శక్నోతి మహేశ్వరః సావేత్తి లలితాదేవి స్వచక్రార్చనయం ఫలం అన్యే కథం విజానీయ బ్రహ్మాజ్యాస్వల్పమేధసః ప్రతిమాసం పౌర్ణమాస్య మేభిర్నామం సహస్రకై రాత్రౌ యశ్చక్ర రాజస్థామర్ధయత్పరం ప్రదాయవతాం సయేవ లలితారూప సదృశా లలితా స్వయం నయోత్వరితోదేభ్యా భేదా భేదకృతాద్భవాత్ మహానవమ్యం యో భక్త శ్రీవేజీ చక్రమజ్జగాం అర్చేన్నామ సహస్రం శ్రైతస్య ముక్తికరే స్థిత యస్తు నామ సహస్రేణ శుక్రవారే సమర్చ్యాత్ చక్రరాజే మహాదేవి తస్య పుణ్యఫలం ప్రణో సర్వాన్ కామాన్ అవాప్యాతు సర్వపుణ్యఫలప్రదం. ఇది శ్రీ లలితా సహస్రే బ్రహ్మాండ పురాణే లలితా సహస్రం నామ కథనం నామ ద్వితీయోధ్యాయ. ఇప్పటి వరకు కూడా శ్రీ 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 శారదాపీఠంలో కనకధారాస్తవం లక్ష్మీ అనుగ్రహానికి అదేవిధంగా లలితా సహస్రం పారాయణని భక్త జనకోటి చాలా అద్భుతంగా పారాయణ చేశారు. కనకధారాస్తవం సాక్షాత్తు శ్రీ శంకరాచార్యుల వారు ఒక 5 సంవత్సరాల సమయంలో ఆయన భిక్షాటనకు వెళ్ళినటువంటి సమయంలో, అంటే సన్యాసులు భిక్ష చేసి జీవించాలి. వేదాంత వాక్యేషు సదారమంత భిక్షాన్న మాత్రేణ చ దృష్టిమంత కౌపీనవంత కలు భాగ్యవంత అంటారు కౌపీన పంచకంలో. ఆయన భిక్షాటన చేస్తూ ఒక ఇంటికి వెళ్ళారు. వారి ఇంట్లో పాపం వారు చాలా పేదవారు, వారి ఇంట్లో ఏమీ లేదు. అప్పుడు ఇంటికి వచ్చినటువంటి అతిథికి ఏమీ ఇవ్వకుండా పంపించకూడదు, గృహస్థ ధర్మం. అందుచేత వారింట్లో ఉన్నటువంటి మూలపడినటువంటి ఒక విసిరికాయని ఆ శ్రీ శంకరాచార్య బాలశంకరాలకి ఆవిడ దానం చేశారు. దానం చేస్తే శంకర్ల వారు అది చూసి మనసు ద్రవించిపోయేనికి
అయ్యో వీరు చాలా పేద స్థితిలో ఉన్నారు. లక్ష్మీదేవిని ప్రార్థించి అమ్మా వీరి దారిద్ర్యాన్ని పటాపంచలు చెయ్యమ్మా అని చెప్పి ఈ కనకధారాస్తవాన్ని చదువుతారు. అప్పుడు కనకధారాస్తవం చదివిన తర్వాత ఆ వారింట్లో 18 తరాలకు సంబంధించినటువంటి సువర్ణ విసిరికాయల్ని, ఆ సువర్ణ ఆమలకాయల్ని ఆవిడ సృష్టించింది. ఇప్పటికీ కూడా కేరళలో కాలడి గ్రామంలో స్వర్ణతిమిలే అనేటువంటి మందిరంలో ఆ యొక్క కనకధారాస్తవం జరిగినటువంటి వృత్తాంతం కూడా ఉంటుంది. వాళ్ళ పూర్వం 18 తరాల వాళ్ళు ఆ యొక్క అనుభవాన్ని పొందుతూనే ఉన్నారు. అటువంటి అద్భుతమైనటువంటి కనకధారాస్తవం ఎవరైతే ఈ కనకధారాన్ని చదువుతారో వారింటి లక్ష్మి చాంచల్యరహితంగా ఉంటుంది. లక్ష్మికి చెంచల లక్ష్మి అనేటువంటి పేరు. ఎవరైతే ఈ కనకధారాస్తవాన్ని చదువుతారో, ఎవరైతే ఈ కనకధారాస్తవాన్ని కనీసం వింటారో వారింట్లో లక్ష్మీదేవి అచలాం శ్రేయమాప్నోతి శ్రేయ ప్రాప్నోత్యనుత్తమ అంటారు. అంటే వాళ్ళ ఇంట్లో లక్ష్మీదేవి ఇంట్లోంచి బయటికి వెళ్ళదట. అంటే వారు చాలా ధనంగా, అంటే లక్ష్మి అంటే కేవలం డబ్బే కాదండి, శాంతి, పుష్టి, తుష్టి, ఆరోగ్యం, అచలైశ్వర్యం, అన్యోన్య దాంపత్యం, పిల్లల యొక్క చదువు, వృద్ధి, ఉద్యోగాలు, పెళ్ళిళ్ళు ఇవన్నీ కూడా సక్రమంగా జరుగుతాయి. ఇదంతా కూడా లక్ష్మే. ధాన్యం, ధనం, మన వేద పండితులు పొద్దున్నే మంచి ఆశీర్వచనం చేశారు. ధాన్యం, ధనం, పశుపుత్రుల అవన్నీ కూడా మనకి కలుగుతాయని చెప్పి కనకధారాస్తవం యొక్క ఫలితాన్ని చెప్పారు. చాలా ప్రతిరోజు కూడా చదువుకోవాల్సినటువంటి స్తోత్రాల్లో కనకధారాస్తవం చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది. 2 లలితా శాస్త్రం. ఈ లలితా శాస్త్రాన్ని బ్రహ్మాండ పురాణంలో ఆ సాక్షాత్తు అగస్త్యుల వారికి హయగ్రీవుడు అనేటువంటి మహర్షి విష్ణుమూర్తి అవతారం చెప్పారు. ఈ హయగ్రీవుడు ఎవరయ్యా అంటే పూర్వకాలంలో హయగ్రీవుడు విష్ణుమూర్తి అనేటువంటి మహానుభావుడు, మనకి సృష్టి స్థితి లయాల్లో స్థితికారకుడు విష్ణుమూర్తి. ఒకానొక సమయంలో హయగ్రీవుడు అనేటువంటి రాక్షసుడు ఉద్భవించి వాడు జగన్మాతను ప్రార్థించి నాకు కేవలం హయగ్రీవుడితోటే సంహారం జరగాలని వరం పొందాడు. ఎవరు అలాగా హయగ్రీవుడు తన వరబలంతో దేవతలందరూ కూడా వశపరుచుకున్నటువంటి సమయంలో దేవతలందరికీ లోకపాలకుడైనటువంటి శ్రీ మహావిష్ణువు దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ హయగ్రీవుడు వచ్చి మమ్మల్ని బాధిస్తున్నాడయ్యా, నువ్వే వాడిని సంహరించాలంటే విష్ణుమూర్తి యుద్ధానికి వెళ్ళారట. యుద్ధానికి వెళుతుంటే యోగమాయ, అమ్మ యోగమాయ మహామాయ, ఆవిడే సర్వశక్తి స్వరూపిణి, ఆవిడే ఈవేళ రాజశ్యామల కింద కొలువు తీరింది ఇక్కడ. ఆ యోగమాయ ఒక 5 నిమిషాలు విష్ణుమూర్తికి నిద్ర కలిగించింది. నిద్ర కలిగితే యుద్ధంలో నిద్రపోవడం ఎలాగా అని చెప్పి శ్రీ మహావిష్ణువు తన శారంగం అనేటువంటి ధనుస్సు మీద తన యొక్క శిరస్సుని ఇలా పెట్టుకుని ఒక 5 నిమిషాలు నిద్రపోయారట. నిద్రపోతే స్వామి నిద్రపోతే ఆ హయగ్రీవుడు విజృంభిస్తాడు ఎలాగా అని దేవతలందరూ కూడా ఆలోచనలో పడ్డారు. ఇదంతా కూడా దేవీ భాగవతంలో ఈ కథ ఉంటుంది. అయితే బ్రహ్మగారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ విష్ణుమూర్తి యొక్క నిద్రను పోగొట్టాలి అన్నారట. అప్పుడు బ్రహ్మగారు ఆలోచించి ఆ విష్ణుమూర్తి యొక్క ధనుస్సు యొక్క వింటి నారిని కూలగొడితే ఆ విష్ణుమూర్తి ధనుస్సు పైకి లేస్తుంది, విష్ణుమూర్తి లేస్తాడు అనుకున్నారట. ఎవరు సాహసిస్తారు అంటే అప్పుడు వమ్రి అనేటువంటి ఈ చెదపురుగుని సృష్టించారట. బ్రహ్మగారు సృష్టి. అందుకనే ఈవేళ పెస్ట్ కంట్రోల్ వాళ్ళందరూ కూడా మనం బాధిస్తున్నారు ఏదంటే ఆ బ్రహ్మ సృష్టి అది. ఆ చెదపురుగుని సృష్టించారట. ఆ చెదపురుగు అందుట నాకేమిటయ్యా లాభం అన్నారట. ఈ సృష్టిలో అంతా కూడా ఎవరు ఏం పని చేసినా నాకేమిటి లాభం అంటారు. ఆ చెదపురుగు కూడా అడిగిందిరా బ్రహ్మగారిని, నాకేమిటయ్యా లాభం, విష్ణుమూర్తిని యొక్క నిద్రను పోగొడితే నాకేమిటయ్యా లాభం అందుట. నీకు యజ్ఞంలో మన ఆచార్యుల వారు అక్కడే ఉన్నారు, నాకు ఆ అంతరం తెలియదు కానీ వమ్రి ఆ చెదపురుగు కూడా హవిస్సు సమర్పిస్తారట మొత్తం అంతటా అగ్నిలో. ఆ విధంగా అవకాశం ఇచ్చారట విష్ణుమూర్తి. సరే ఆ చెదపురుగు వెళ్ళి ఆ యొక్క వింటి నారిని కొరికిందిట. ఆ వింటి నారిని కొరికేసరికి బ్రహ్మాండం అంతా బద్దలైపోయింది. ఆ శారంగం ఒక్కసారి పైకి లేచింది, విష్ణుమూర్తి తల తెగి కింద పడింది. శ్రీమద్ రమారమణ గోవిందా గోవిందా. అప్పుడు భక్తులందరూ కూడా దేవతలందరూ కూడా అమ్మా యోగమాయ జగన్మాత్రే నమః యాదేవి సర్వభూతేషు శక్తి రూపేణ సంస్థ నమస్తస్యై 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 నమో నమః. ఓ దేవి, హయగ్రీవుని సంహరించవలసినటువంటి విష్ణుమూర్తే తల తెగ కింద పడ్డాడమ్మా, నువ్వే మమ్మల్ని కాపాడాలి అనేసరికి అమ్మవారు తన యొక్క అనుగ్రహంతో ఆ హయం యొక్క ముఖాన్ని విష్ణుమూర్తి యొక్క మొండానికి అతికించారట. అప్పుడు ఆయన హయగ్రీవుడు అయ్యట. సర్వ విద్యలో అమ్మవారి చేత పొందబడ్డారట విష్ణుమూర్తి. అందుకనే విష్ణుమూర్తిని అంటారు
జ్ఞానానందమయం దేవం నిర్మలం స్ఫటికాకృతిం ఆధారం సర్వ విద్యానాం హయగ్రీవముపస్మహే. ఆ హయగ్రీవుడు, ఈ హయగ్రీవుడు అనేటువంటి రాక్షసుడిని సంహరించారట. అప్పుడు అగస్త్యుల వారు వచ్చి, నాయనా నాకు ఈ బ్రహ్మాండ పురాణాంతర్గతమైనటువంటి లలితాదేవి యొక్క మహత్యాన్ని చెప్పాలి అంటే ఆ మహానుభావుడు బ్రహ్మాండ పురాణంలో ఉంటే భండాసురుడు యొక్క వధ, ఈ భండాసురుడు అనేటువంటి వాడు ఎవర్రా అన్నారట. వాడు శివపార్వతులు వివాహం చేసుకోవాల్సిన సమయంలో మన్మధుడు వచ్చి ఆ యొక్క శివుడి యొక్క తపస్సును భగ్నం చేస్తారు. ఆ శివుడి యొక్క తపస్సు భగ్నం చేస్తే ఆ శివుడు, మన్మధుడు అంటే ఎవరంటే మన మనసులో కామ వికారాన్ని కలగజేసేవాడు. వాడు చాలా కఠినాత్ముడు. ఎందుకంటే మదనో మన్మధోమార ప్రద్యుమ్నో మేనకేతన, వాడికి 5 బాణాలు ఉంటాయి. అరవింద మశోకంచ చూతంచ నవమల్లిక నీలోత్పలంచ పంచైవ పంచ బాణస్య సాయక అంటారు ఆ యొక్క మన్మధుడిని. ఆ 5 బాణాలతోటి ఆ యొక్క ఈశ్వరుణ్ణి కొట్టారట. ఈశ్వరుడు తన 3వ కన్నుతోటి ఆ మన్మధుడిని భస్మం చేశారట. ఆ భస్మాన్ని ఆ గణపతి వెళ్ళి ఆ యొక్క బొమ్మ కింద చేశారట. వాడే భండాసురుడు. వాడు లోకంలో ఉన్నటువంటి కామశక్తిని అంతా వశపరుచుకుని లోకంలో సృష్టి లేకుండా చేశారట. అప్పుడు దేవతలందరూ కూడా ఆ యొక్క లలితాదేవి దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రార్థిస్తే లలితాదేవి తన అసంఖ్యాయమైనటువంటి సంపత్కరీ సమారూఢ సింధురవ్రజ సేవిత, తన ఏనుగు యొక్క సైన్యాలన్నిటికీ అధిపతి సంపత్కరీదేవి, అశ్వారూఢాధిష్ఠితాశ్వ కోటి కోటి బిరావృత, అశ్వ సైన్యాలన్నిటికీ అధ్యక్షురాలు అశ్వాధి, దాన్నే ఆ యొక్క అంతర్వేదిలో గుర్రాలక్క అంటాం. అటువంటి ఆవిడ్ని తీసుకొచ్చింది. కాబట్టి అలాగా ఈ భండాసురుడికి విశంగుడు విశుక్రుడు అనేటువంటి మంత్రులు ఉంటారు. ఆ విశంగుడు విశుక్రుడు అనేటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా వారాహి వీర్యనందిత వారాహిదేవి విశంగుడిని, సంపత్కరీదేవి విశంగుడిని విశుక్రుడిని సంహరించారట. తర్వాత భండపుత్రోదోద్యుక్త బాలావిక్రమణిత, ఆ భండాసుడి యొక్క పుత్రులందరినీ కూడా లలితాదేవి యొక్క కూతురైనటువంటి బాలపూజ అంటారు, ఆ బాలాత్రిపుర సుందరి సంహరించిందిట. తర్వాత లలితాదేవి శ్రీచక్రరాజనలియ, ఆవిడ శ్రీచక్రం అనేటువంటి రథాన్ని ఎక్కి ఆ భండాసురుతో యుద్ధం చేసి మహాకామేశ్వరాస్త్ర నిర్దగ్ధ సభండా సురసైనిక, కామేశ్వరాస్త్రం అనేటువంటి అస్త్రం వేసి ఆ భండాసురుడిని నిర్మూలనం చేసిందిట. ఆ విధంగా ఎవరైతే దాంట్లో చెప్తారు ఈ లలితా సహస్రాన్ని ఎవరైతే చదువుతారో వారికి జ్వర బాధలుండవు, రోగ బాధలుండవు, చోర బాధలుండవు. అదేవిధంగా సంక్రాంతే విషమశ్చైవ, సూర్యుడు ఒక రాశి నుంచి మరొక రాశిలోకి మారడాన్ని సంక్రాంతి అంటారు. మొన్న జనవరి 15వ తారీఖున మకర సంక్రాంతి వచ్చింది. అలాగే ఈ యొక్క ఫిబ్రవరి 15వ తారీఖున మకరంలో కుంభ సంక్రాంతి వస్తుంది. అలాగే మనకి ఏప్రిల్ 14వ తారీఖున మేష సంక్రాంతి వస్తుంది. ఇలాగ సూర్యుడు ఒక రాశిలోంచి మరొక రాశిలోకి మారడాన్ని సంక్రమణం అంటారు. ఆ సంక్రమణం రోజున పౌర్ణమి నాడు పౌర్ణమి యొక్క చంద్రుడి యొక్క కింద పెట్టి పాలను పెట్టి లలితా సహస్రాన్ని చదివి ఆ పాలను స్వీకరిస్తే వాళ్ళు వజ్ర కఠోరమైనటువంటి దేహంతో తుల్యం అవుతుంటారు. సిరి సంపదలు తొలతూగుతూ ఉంటాయి. పౌర్ణమి నాడు శ్రీశక్తి పూజలంటే అది లలితా సహస్రం పూజ చేసి ఆ చంద్రుడు ఎదురకుండా ఈ పాలు పెట్టి లలితా సహస్రాన్ని చదివి ఆ తీర్థాన్ని మన అందరూ స్వీకరిస్తే వారింట్లో సంపద ఇంత అంతా కాదన్నారు. ఇంకా ఎవరికైనా భూత పేర్త పిశాచ బాధలు అన్నారు, వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ఎవరైతే ఈ లలితా సహస్రాన్ని చదివినటువంటి నీళ్లు అక్కడ నీళ్ళని పట్టుకుని ఆ లలితా సహస్రాన్ని చదివి ఆ నీళ్లతోటి వాళ్ళని సంప్రోక్షిస్తే వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి దుర్భాదిలన్నీ కూడా భూతప్రేత పిశాచాలన్నీ కూడా నశిస్తాయి. ఏమండి మాకు ఏదో ఒంట్లో బాగోలేదండి, ఇంట్లో బాగోలేదండి, ఏ కార్యక్రమం చేసినా అవ్వట్లేదండి అంటే పరిపూర్ణంగా స్నానం చేసి ఈ లలితా సహస్రం చదువుకుని ఆ నీళ్లతోటి ఇల్లంతా శుద్ధి చేసుకుని తను సంప్రోక్షించుకుని ఊరంతా సంప్రోక్షిస్తే ఇల్లంతా సంప్రోక్షిస్తే వాళ్ళ ఇంట్లో ఏ విధమైనటువంటి దుర్భేదమైనటువంటి దారిద్ర్య భక్తి సమనాలన్నీ కూడా నెరవేరుతాయి. ఇలాంటి అద్భుతమైనటువంటి స్తోత్రాన్ని సాక్షాత్తు ఇది ఎవరిచ్చారు మనకి? హయగ్రీవ స్వామి చెప్పారు. ఎవరికి చెప్పారు? అగస్త్యుడికి చెప్పారు. ఈ అగస్త్యుడు ఎవరంటే వారు రేపు సప్తమి కాబట్టి రేపు ఆదిత్య హృదయం చదువుతాం ఇక్కడ. ఆ యొక్క శ్రీరామచంద్రుడికే సాక్షాత్తు ఆదిత్య హృదయాన్ని బోధించినటువంటి ఆ యొక్క అగస్త్యుల వారికే ఆయన ఈ హయగ్రీవుడు అనేటువంటి మహానుభావుడు మన విష్ణుమూర్తి విద్యాలకు అధిష్ఠదేవత. అలాగే శంకరుడు యొక్క విద్యాధిష్టాన దేవత దక్షిణామూర్తి స్వరూపం మన పీఠంలోనే ఉన్నారు మొట్టమొదట. అలాగే వైష్ణవ సాంప్రదాయ ప్రకారం జ్ఞానానందమయం దేవం నిర్మల స్ఫటికాకృతి ఆధారం సర్వ విద్యానాం హయగ్రీవ ఉపాస్మహే. సాక్షాత్తు లలితాదేవి ఆయనకి ఆ విద్యలన్నీ ఇచ్చింది. అని నారుద్రో రుద్రమర్చేద్దంట రుద్రాభిషేకం చేసినప్పుడు ఆ లలితాదేవిని పరిపూర్ణంగా గ్రహించినటువంటి వాడు కాబట్టి విష్ణుమూర్తి ఈ లలిత శాస్త్రాన్ని మనకి అందించినటువంటి విశేషాన్ని చాలా అద్భుతంగా
సోదరీమణులు భక్తవత్సరులందరూ కూడా చాలా అద్భుతంగా పారాయణ చేశారు. తర్వాత కార్యక్రమాన్ని మన స్వాతి గారు తిరుమల టీటీడీ దేవస్థానం ఉపన్యాసకురాలు వారు వచ్చి తర్వాత కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాం. బోలో శ్రీ లలితా మాతాకు, బోలో శ్రీ రాజశ్యామల మాతాకు. ఈ 3 రోజులు కూడా, ఈ 5 రోజులు కూడా, ఒక రోజున లలితా శాస్త్రం పారాయణ మరొక రోజు ఉంటుంది. రేపటి రోజున ఆదిత్యోదయం, తర్వాత లలితా శాస్త్రం, ఇంకొక రోజున విష్ణు శాస్త్రం, తర్వాత ఇవన్నీ కూడా సౌందర్యలహరి పారాయణలన్నీ కూడా జరుగుతాయి. పేర్లలుగా ఇక్కడ వేద పారాయణ జరుగుతోంది పీఠం దగ్గర, అక్కడ యాగశాలలో రాజశ్యామల హోమం జరుగుతోంది. అదేవిధంగా అక్కడ రుద్రమంత్రంతో అభిషేకం అతిరుద్రయాగం జరుగుతోంది. అలాగే సుందరకాండ పారాయణ, దాసుడు సుందరకాండ పారాయణ ఒకటి చేస్తున్నారు. ఈ విధంగా ఇంత అతి పవిత్రమైనటువంటి మాఘము అంటే మా ప్లస్ అఘము మాఘము అన్నారు. అఘాన్ని నివారించేటటువంటి మాసం కాబట్టి దీన్ని మాఘమాసం అంటారు. ఇటువంటి పాప నిర్మూలమైనటువంటి మాసంలో ప్రథమంలోనే మనం అందరూ కూడా వచ్చి ఈ ఆశ్రమంలో స్వరూపానంద స్వామి శ్రీ 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 స్వరూపానంద స్వామి వారి అద్భుతమైనటువంటి కార్యక్రమాలు, స్వాత్మానంద స్వామి వారి ఆ చరకమణాల మీద ఈ మంచి కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంచుకోవడానికి మనకు అవకాశాన్ని కలగజేశారు. ఏమంటే మనం పారాయణ చేయలేం, కూర్చుని విన్నా చాలు. ఈ వేద గోష్ఠి ఎవరైతే మన ఇంట్లో పెట్టించుకోవాలంటే వేద పండితులు చాలా ఎంతో అమూల్యమైనటువంటి వాళ్ళు. అంతమంది వేద పండితులు ఒకే రూపంలో వచ్చి ఇక్కడ వేద సరస్వతి, అక్కడ యాగం, అక్కడ అతిరుద్రం, ఇంటి అద్భుత సుందరకాండ పారాయణ, ఇటువంటి స్తోత్ర పారాయణని ఇవన్నీ ఒకే వేదిక మీద చదవడం అనేటువంటిది చాలా సంతోషం. ఇవన్నీయే కాకుండా సాయంకాలం కార్యక్రమాలు, ఈ కళా కార్యక్రమాలను కూడా చేస్తే సంగీతం, నృత్యం, మంచి మంచి అద్భుతమైనటువంటి విభీషణ్ శర్మ గారు అంతే అనేక దేశాల్లో ప్రఖ్యాతి వహించినటువంటి వాళ్ళందరి చేత మంచి కళా కార్యక్రమాలు చేయిస్తారు. మీరందరూ కూడా దీంట్లో పాల్గొని ఆ భక్తిలో మీరు పాల్గొని ఆ యొక్క రాజశ్యామల మాత స్వామివారి యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందగలుగుతానికి వస్తూ స్వస్తి. ఓం గణానాం త్వా గణపతిం హవామహే కవిం కవీనాముపమశ్రావస్తమం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మాణాం బ్రహ్మణస్పత ఆనశృణ్వన్నోతిభిः सीदसादानं निषुसीदगणपते गणेषु त्वामाहुर्विप्रातमं कवीनाम् नरुते त्वत्क्रियते किञ्चन रे महामर्कं माघवन् चित्रमच्च आतून इन्द्रक्षुमन्तं चित्रं ग्राभं सङ्ग्रूभाय महाहस्ते दक्षिणेन विद्माहित्वा विकूर्मिन्तु विदेष्णन्तु विमाघम् तु विमात्रमवोभिः न हित्वा शूरदेवानमर्ता आसोदित्सन्तं भीमन्नगां वारयन्ते एतोऽन्विन्द्रं स्तवामीशानं वस्वस्वराजम् न राधा सामर्थ्यषड्नः प्रस्तोषतुपाकाशि शच्छ्रवत्सामागीयमानम् अभिराधा सा जुगुरत् आनो भरदक्षिणेनाभिसव्येन प्रमृषा इन्द्रमानो वसोर्निर्भाक् उपक्रमस्वा भारधृषता धृष्णो जनानाम् अदासूष्टरस्य वेदाः इन्द्रय उनुते अस्ति वाजो विप्रेभिः सनित्वः अस्माभिः सुतं सानुहि सत्योजुवस्ते वाजा अस्मभ्यं विश्वश्चन्द्रा वसैश्च मक्षुजारन्ते
कस्या नूनं कातमस्यामृतानां मनामहे चारु देवस्य नाम को नो मह्या अदीतये पुनर्दात् पितरं च दृशेयं मातरं च अग्नेर्वयं प्राथमस्यामृतानां मनामहे चारु देवस्य नाम स नो मह्या अदीतये पुनर्दात् पितरं च दृशेयं मातरं च अभित्वा देव सवितरीशानं वार्याणां सदा वन्भागमीमहे यश्चिद्धिता इत्था भागः शशमानः पुरा निदः अद्वेषो हस्तायोर्दधे भगा भक्तस्य ते वयमुदाशे मतवावासा मूर्धानं राय आरभे न हि ते क्षत्रन्न सह न मन्यं वयश्च नामी पतयन्त आपुः नेमा आपो अनिमिषं चरन्तीर्नये वातस्य प्रमिनन्त्यभवम् अबुद्धने राजा वरुणो वनस्योर्धवं स्तूपं ददते पूतदक्षः नीचीनास्थुरपरि बुध्नये एषामस्मे अन्तर्निहिताः केतवस्युः उरुं हि राजा वरुणश्चकार सूर्याय पन्थामन्वे तवा ऊ अपते पादा प्रतिधातवे करुतापा वक्ता हृदया विधश्चित् शतन्ते राजन्भिषजः सहस्रामुर्वी गाभीरासु मतिष्ठे अस्तु बाधस्वदरे निररतिं पराचैः कृतञ्चिदेन प्रमोमुग्ध्यस्मत् अमीयरुक्षा निहिता स उच्चानक्तन्तदृश्रे कुहाचिद्धिवेयुः अदब्धानि वरुणस्य व्रतानि विशाखासश्चन्द्रमा नक्तामेति तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दामानस्तदाशास्ते यजामानो हविर्भिः अहेलमानो वरुणेह बोध्युरुषं समान आयुः प्रमोषीः तदिन्नक्तं तद्दिवा मह्यामाहुस्तदयङ्केतो दिव आविचष्टे शुनश्येपोयमह्वत्कृभीतस्तो अस्मान् राजा वरुणो विमोक्तु शुनश्येपो ह्यह्वत्कृभीतस्त्रिष्वा आदित्यं द्रौपदेषु बद्धः अवैनं राजा वरुणः ससृत्यात् विद्वाङ्गदब्धा विमोक्तुपाशान् अवाते हेलोभिरवा यज्ञेभिरीमहे हविर्भिः क्षयन्नस्मभ्यामसुरप्रचेता राजन्नेनां शिशिश्रथः कृतानि उदुत्तमं वारुणपाशमस्मदवाधमं विमध्यमं श्राद्धाय अथा वयमादित्यव्रते तवानागसो अतीतजे स्यामा साक्षान्मूलप्रमाणाय विष्णोरमिततेजसे आद्याय सर्ववेदानां ऋग्वेदाय नमो नमः। ओम మా ఈ లలితా సహస్రనామ పారాయణ చేసిన వారందరికీ కూడా ఒక చిన్న విజ్ఞప్తి. ఒక 10 నిమిషాలు పావుగంటలో ఈ ప్రాతకాలంలో చేయవలసినటువంటి కార్యక్రమాలు పూర్తవుతాయి.
ఇది అయిన తర్వాత మీరు వెళ్ళేటప్పుడు అక్కడ అమ్మవారిని దర్శించుకుని అర్చనలో ఉంచినటువంటి యంత్రములు మీ గురించి సిద్ధం చేశారు. ఆ యంత్రములు ప్రసాదము స్వీకరించి వెళ్ళవలసిందిగా తెలియజేస్తున్నాం. సామగాన సమారాధ్య సదాశివ కుటుంబిని అని ఆ అమ్మవారు జగదైక కుటుంబిని, జగత పితరవు వందే పార్వతీ పరమేశ్వరవు. ఆ పార్వతీ పరమేశ్వరులు, లక్ష్మీనారాయణులు, సరస్వతి బ్రహ్మ త్రిమూర్త్యాత్మకంగా ఉండబడేటువంటి సృష్టి స్థితి లయాకారకులైనటువంటి వీరికి ముగ్గురమ్మల మూలపుటమ్మ, వీళ్ళని సృష్టించినటువంటి తల్లి ఒకరు ఉన్నారు. ఆమె శ్రీమాత శ్రీ మహారాజ్ఞి అని. మహారాజ్ఞి చతుర్దశ భవన భాండములకి కూడా అధిష్టాత్రి ఆమె. అలాగే ఆబాల గోప విదిత, అందరికీ కూడా ఆబాల గోపాలానికి కూడా విదితము తెలిసి ఉన్నటువంటిది. ఏ రకంగా తెలుసును అంటే ఆకలి వేస్తే అమ్మ అంటాడు, ఆపదలో ఉన్నప్పుడు అమ్మ అంటాడు. ఆపది కింకరణీయం అని ప్రశ్నించింది శాస్త్రం. మనకి ఆపద కలిగినప్పుడు ఏం చేయాలయ్యా అని. అమ్మ యొక్క పాదాలు పట్టుకోండి. పాదాలని ఆశ్రయించినటువంటి వాళ్ళకి సకల విపత్తులు కూడా, మేఘము ఏ రకంగా అయితే సూర్యనారాయణమూర్తి యొక్క ఛాయా మాత్రం చేత ఉష్ణం తగిలేటప్పటికీ మేఘములు ఛన్నమైపోతాయో, సమస్తమైనటువంటి భక్తుల యొక్క ఆపదలను పోంగొట్టడం నిమిత్తమే ఆ అమ్మవారు ఉద్భవించారు అని. లోకోపద్రవకారకులైనటువంటి సమస్తమైనటువంటి తమోగుణ ప్రధానములైనటువంటి రాక్షస సంహార నిమిత్తం అనేక అవతారములు ఎత్తి ఎవరైతే సత్పురుషులు ఉన్నారో ఆ సత్పురుషుల యొక్క ఉపదేశ రూపకంగా, మార్గదర్శకంగా వాళ్ళ యొక్క జీవనాన్ని మనకి ప్రసాదించినటువంటి తల్లి ఆమె. కరాంగుళి నఖోత్పన్న నారాయణ దశాకృతి అని మహావిష్ణువు 10 అవతారములు ఎత్తారని తెలుసు మనకి. ఆ అమ్మవారి యొక్క నఖాంగుళి సమోత్పన్న, ఆమె యొక్క 10 చేతులు 10 వేళ్ళు ఉంటే ఆ వేళ్ళకి గోళ్ళు ఉంటే ఆ గోళ్ళకి కొనల యొక్క భాగముల చేత ప్రపంచాన్ని మనం లోక కళ్యాణం నిమిత్తం సరిచేయవలసిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. అధర్మం పెరిగి అధర్మవర్తనలైనటువంటి వాళ్ళు హద్దు మేరి లోక కంటకులుగా అవుతున్నారు అన్నప్పుడు ఆ మహావిష్ణువు యొక్క ప్రేరణ చేత మత్స్యకూర్మాది దశావతారములని సృష్టించినటువంటి తల్లి ఆమె. ఆమెకి ప్రీతికరమైనది ఏది అంటే నామపారాయణ ప్రీత నంది విద్యా నటేశ్వరి. ఈ లలితా సహస్రనామ పారాయణ ఆమెకు ప్రీతి కలిగేటువంటిది. తల్లిదండ్రులు కానీ మన వంశపురుషులు కానీ పార్వతీ పరమేశ్వరులు కానీ మన నుంచి కోరుకునేది ఏదైనా ఉంది అంటే అది అబద్ధం. ఏమీ కోరుకోరు వారు. మనం ఈ రకమైనటువంటి ఇందాక చెప్పుకున్నటువంటి ధర్మార్థ కామ మోక్షములు పురుషార్థములను ధర్మబద్ధమైనటువంటి జీవితము, న్యాయబద్ధమైనటువంటి ఆర్జన, తత్సంబంధమైనటువంటి విషయ ప్రయోగముల యందు మనస్సుని అనురక్తత చేసుకుని దైవానుగ్రహం పొందడానికి ఇటువంటి కార్యక్రమాల్లో పాల్గొవడం మాత్రమే పార్వతీ పరమేశ్వరుడు కానీ మన ఉపాసించేటువంటి దేవతలు మన నుంచి ఆశించేటువంటిది. మనం వారికి ఏమి ఇవ్వగలం? సామగాన సమారాధ్య, సామగానం చేత ఆమెను ప్రీతిని చేస్తే చాలా ఉప్పొంగిపోయి వార్షికోత్సవ మహోత్సవంలో సామగానం చేత మన్ని అర్చించారు. లలితా సహస్రనామాదుల చేత అర్చించారు. చక్కనైనటువంటి సత్సంగం చేశారు.
ఇటువంటి కార్యక్రమాన్ని రూపొందించినటువంటి ఈ కార్యక్రమం చేసుకోవడానికి తగినటువంటి ఆధ్యాత్మిక వేదికను ఏర్పరిచినటువంటి గురువులకు, పీఠాధీశులకు, అలాగే తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వారు ప్రత్యేకంగా ధర్మ ప్రచార పరిషత్తులో భాగంగా మనకి ఈ వార్షికోత్సవ మహోత్సవంలో శ్రీనివాసన యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవ ఘట్టం కమనీయమైనటువంటి దృశ్యములను చూపించేటువంటి కళ్యాణ మహోత్సవము, భ్రమరాంబ మల్లికార్జునుల యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవము, ఇటువంటి కార్యక్రమాలు ఎన్నెన్నో ఉన్నాయి. ఏ ఒక్కటి కూడా మరిచిపోకుండా, నిద్రాలస్య ప్రమాదములు లేకుండా ప్రతి కార్యక్రమంలోనూ మీరందరూ కూడా పాల్గొని, ప్రస్తుతం సామవేద పారాయణ అవుతుంది. ఒక 10 నిమిషములు విని ఆ యొక్క అమ్మవారి యొక్క వనదుర్గా అమ్మవారి యొక్క ఆలయంలో ఇస్తున్నారమ్మా మీకు ఇచ్చినటువంటి ఈ సహస్రనామ పారాయణ చేసినటువంటి స్త్రీమూర్తులకు 50 మందికి కూడా ఆ యంత్రములు ప్రసాదము స్వీకరించి మీ ఇళ్లకు వెళ్ళి మళ్ళీ సాయంకాలం జరగబడేటువంటి కార్యక్రమాలను పాల్గొవలసిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు సామవేద పారాయణ. ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం నమః సామవేదాయ. ఓం అజర్దారత్ సమస్రూజో విఖానే త్వమర్ణవాన్ బద్బధానాంగరమ్ణాః మహాంతమింద్ర పర్వాతం వియధ్వస్రోజద్దారా ఆవాయద్దానావానహన్న పావకానః సరస్వతి వాజేభిర్వాజినీవతి యజ్ఞం వష్టో ధియా వసుః. ఓం ఆదర్దారోతో సమసృజో విఖాని త్వామర్నా బద్బధానాంగరామ్ణాః మహాంతా ద్రపర్వతం వియాధ్వాః సృజాద్దారాః ఆవాయద్దానా వానః పావకానాయీయా సారస్వతి వాజేభిర్వా జినాయీవాతి యజ్ఞాం వాష్టో ఔహవా ధియా వాసో ఓం గాయత్రం ఓం తత్సవితుర్వరేణ్యో భార్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రాచో హిం
आज्यदोहम् आज्यदोहम् मूर्धानन्दायी वारातिं पृथिव्याः वैश्वानरां ऋत जातमग्निं काविं सम्राजामति थिं जनानाम् आसन्नः पात्राञ्जना यन्ददेवाः हावुहावुहावु आज्यदोहम् आज्यदोहम् आज्यदो हा उवा ये आज्यदोहम् ये आज्यदोहम् ये आज्यदो हा हावुहावुहावु हिं चिदोहं 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 मूर्धानन्दायी वारातिं पृथिव्याः वैश्वानरां ऋत जातमग्निं काविं सम्राजामति थिं जनानाम् आसन्नः पात्राञ्जना